ನಮಸ್ಕಾರ. ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಅಪರೂಪದ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲೇ ಅಪರೂಪದ ಅತಿಥಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಾಚಿ ಗೌಡ ಅವರು. Kumari Prachi Gowda is a very talented young entrepreneur and social worker. A graduate from Dharwad University, Kumari Prachi Gowda, entrepreneur by profession. She has generated employment opportunity to many people through her garment business RD Cupo Style. Acting and modeling are also her areas of interest. But Prachi Gowda is more familiar to all of us as a social worker. She was an active participant of ABVP, NSS and NCC during her student life. This motivated her to take up social work at a very young age. With the objective of empowering youth, Kumari Prachi Gowda has founded an NGO, Yuva Bala Jagrati Parishad. Through this organization, she has dedicated herself to social service. On the occasion of International Women's Day, she has organized an event which has made an entry into World Book of Records by awarding 111 women achievers in 111 minutes. Distribution of about 5,000 food kits during Corona pandemic to priests, auto drivers and other needy people. Walkathon with police to create awareness among the general people against theft. Medical camps. Caring poor children, orphans and old age people. Marathon, Healthy People, Healthy Bengaluru. Awareness programs on water conservation. Helping Hand to Kodagu and North Karnataka flood victims. Plans are afoot to organize the Karnataka Addiction-Free Youth Movement very soon. Kumari Prachi Gowda has been honored with many prestigious awards in recognition of her service to the society. Kempe Gowda Award by BBMP Bengaluru. Peace Messenger Award at Sri Lanka. Kempe Gowda Award by Wakkaligara Sangha. Maverick Awareness Award for Rainwater Harvesting Program. Ambassador Honor at World Peace Organization. Indian Icon Award by World Achievers. And many more. Prachi Gowda has also been actively involved in many social interest movements related to language, water, culture and self-esteem. Help others without any reason and give without the expectation of receiving anything in return is the fundamental philosophy behind Kumari Prachi Gowda's service. ನಾನು ಪ್ರಾಚಿ ಗೌಡ ಅವರನ್ನು ಈ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತೇನೆ. ಮೇಡಮ್ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ತೆ ಸರ್. ಪ್ರಾಚಿ ಗೌಡ ಅವರು ಒಬ್ಬ ಅಪರೂಪದ ಅತಿಥಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು. ಹೌದು, ಅಪರೂಪ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಯುವ ಉದ್ಯಮಿಯಾಗಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಒಬ್ಬ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಚಿಂತಕಿಯಾಗಿ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತನ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮೂಲಕ ತನ್ನನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಅವರು ಬಂದಿರುವಂಥ ಊರು ಅದು ಗುಲ್ಬರ್ಗ. ಅವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು. ಆ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಿಂದ ಬಂದಂಥ ಹೆಣ್ಮಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಈ ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಒಂದು ಕಾರ್ಯದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ತನ್ನ ಒಂದು ಅನನ್ಯವಾದಂಥ ಸೇವಾ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜೊತೆಗೆ ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಮನವನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಆ ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವರ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಕಾರ್ಯಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಒಂದಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭ ಆಯಿತು ಅಂತ, ಪ್ರಾಚಿ ಗೌಡ ಅವರ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯಮಶೀಲತೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಆರಂಭವಾಯಿತು ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಚಾರವನ್ನು ನಾವು ಈ ಮಾತುಕತೆ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತೆಕ್ಕೊಳ್ತೇವೆ. ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ಲಿ ಅವರು ಉದ್ಯಮ, ಸಮಾಜಮುಖಿ ಮತ್ತು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಿಂಚಿತ ಇರುವವರು. ಮೇಡಮ್, ಗುಲ್ಬರ್ಗದಿಂದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಯಿಂದ ಈ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದು ನೆಲೆಸಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೀಗ ನೀವು ಜನಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಗುಲ್ಬರ್ಗದಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ
ಯಾವ ಕನಸುಗಳಿತ್ತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ? ನಾನು ಗುಲ್ಬರ್ಗ ಹುಟ್ಟಿದ್ದೆಲ್ಲ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಲ್ಲಿ, ಬಟ್ ನಾನು ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಧಾರವಾಡಲ್ಲಿ. ಧಾರವಾಡಲ್ಲಿ ಡಿಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಡಿಗ್ರಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದ ಈ ತಕ್ಷಣ ಗುಲ್ಬರ್ಗದಿಂದ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಬಂದ್ರಿ? ಅದು ಇಲ್ಲ, ಅಕ್ಕ IAS ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಸೊ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅಂತ ಧಾರವಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಸ್ಟಡಿಗಂತ ಅವ್ರ ಜೊತೆಲೇ ಹೋದೆ. ಅಲ್ಲೇ ಕಿಟಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗೀತು. PU ಮತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಅದೇ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ ಮುಗೀತು. ಸೊ ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾನು ಸೀದಾ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಬಂದೆ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಬಂದು ಒಂದು ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮೇಡಮ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಡೇಸ್ ಅದು ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮತ್ತು ಅವತ್ತಿನ ಕಾಲೇಜಿನ ದಿನಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇತ್ತು? ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ನಾನು ಯಾದಗಿರಲ್ಲಿ ನನ್ನ 10th ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಧಾರವಾಡಗೆ ಕಾಲೇಜ್ಗಂತ ಬಂದು ಕಿಟಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ PU ಮತ್ತೆ ಡಿಗ್ರಿ ಎರಡೂ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆದ ಡಿಗ್ರಿ ಮುಗಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಬಂದ್ವಿ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋಷ್ಟು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನನಗೆ ತಾಯಿ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ತಾಯಿ ಅಂದರೆ ಹೌಸ್ ವೈಫ್ ಅವರು ಅಷ್ಟೇ. ಆಮೇಲೆ ಅಕ್ಕಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಕ್ತು. ಜಾಬ್ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಹೋದ್ವಿ. 1 year ಮಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿದ್ವಿ. ಹೌದು, ಮಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ ಹಂಪನಕಟ್ಟ. ಅಕ್ಕಗೆ ಜಾಬ್ ಅಲ್ಲೇ ಆಯಿತು ಮಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಧಾರವಾಡಿಂದ ಮಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಅಕ್ಕಾಗಲ್ಲೇ ಜಾಬ್ ಆಯಿತು ಮಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ. 1 year ಇದ್ವಿ. ಮಂಗ್ಳೂರಿಂದ ನಾವು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ. ಮಂಗಳೂರಿನ ಅನುಭವ ಹೇಗಿತ್ತು? ಮಂಗ್ಳೂರು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಗರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಹೌದು, ಬಟ್ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಅಲ್ಲಿ. ಶಕೆ, ಆಮೇಲೆ ಫುಡ್ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಕೊಕೊನಟ್ ಆಯಿಲ್ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು, ಅದೆಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಿಟ್ಟು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹೌದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಜನರು. ಹೌದು, ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಜನ ಇದಾರೆ ಮಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ. ಲೈಕ್ ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಆಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆ ಭಾಷೆ, ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಒಳ್ಳೆ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಅವ್ರದ್ದು ಭಾಷೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ತುಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಆ ಬಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹತ್ಕೊಂಡಾಗಂತೂ ಏನೋ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಆ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥನೇ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಮಂಗಳೂರಿಂದ ನಾವು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಂದ್ವಿ. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಅಕ್ಕದು ಜಾಬ್ ಇಲ್ಲೇ ಆಯ್ತು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಸರಿ ಓಕೆ ನಾನು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಖಾಸಗಿ ಕಂಪ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಹೋದೆ. ವರ್ಕ್ ಸಿಕ್ಕಿ 1 month ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾನು ರಿಸೆಪ್ಷನಿಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣನೇ. ಆಮೇಲೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದೆ, ಸೊ ನಾನೇ ಯಾಕೆ ಓನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಏನಾದರೂ ಅಂತ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಸರಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮದು ಸ್ವಲ್ಪ ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತು ಊರಲ್ಲಿ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸೇಲ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಬುಟೀಕ್ ಅಂತ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಡಿಕೊಪ್ಪೋ ಡಿಸೈನರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಆಗಿ. ಅದು RR ನಗರಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು 50 members ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ನಾನು 50 membersಗೆ ವರ್ಕ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದು ಬರ್ತಾ ಈಗ 1 year ಆಯಿತು. ಈಗ ಒಂದು 200 members ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ 200 ಜನ ಈಗ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 50 ಆರಂಭವಾದಂತ ಬುಟಿಕ್ ಇವತ್ತು 200 ಮಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ. ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಈಗ ನಮ್ಮ ಕಂಪನಿಗೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡು ಬಂತು. ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾಕೆ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ನನ್ಗೊಂದು ಬ್ಲೌಸ್ ಹೊಲಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೈಲರ್ ಶಾಪ್ಗೆನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಟೈಲರ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ತಿರ್ಗಾ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಲೂಸ್ ಆಯ್ತು, 2-3 ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಮಾಡೋದನ್ನ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ, ಯಾಕೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಟೈಲರ್ನೇ ಮನೆಗೆ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಹೋಮ್ ಡೆಲಿವರಿ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಯಾಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮನೆಗೆ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ, ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ ಟೈಮಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ, ಅವರೇ ಬುಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಮ್ಮ ಆಡಿಕೊಪ್ಪೋ ಡಿಸೈನರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಟೈಲರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ನಾವು ವೆಬ್ಸೈಟಲ್ಲಿ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಟೈಮಿಂಗ್ ಅದೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾರೆ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಮಾಸ್ಟರ್ಸೇ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರ ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಎಲ್ಲ ತೊಗೊಂಡು ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತೋರಿಸಿ ನಾವೇ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ಕೊಡೋ ಥರ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದೆ. ಅದು ತುಂಬಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ಜನ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸು, VIP-ಗಳು ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟ ತುಂಬ. ಮೇಡಮ್, ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟನ್ನು ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ಆರಂಭಿಸುವಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಕಲ್ಪನೆ ಇತ್ತಾ, ಅಲ್ವಾ ಏನೋ ಒಂದು ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ? ತುಂಬ ಅನಿಸ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ, ಆಗ್ಬೋದಾ ಅಂದರೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ನಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ ನಮ್ದೊಂದು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಇದೆ, ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಾಕಿದ್ವಿ ನಾವು. ಒಳ್ಳೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರೋಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಲೈಕ್ ಈ ಥರ ಅಂದರೆ ಆಫೀಸ್ಗೆ ಹೋಗೋರಿಗೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ, ನಾವು ಸಂಜೆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರೆಸ್ಬೋದಲ್ಲ ಟೈಲರ್ನ, ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ತುಂಬ ಲೈಕ್ ಆಯಿತು. ಅದು ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ 50 ಜನ ಇದ್ದು ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈಗ 200 members ಟೈಲರ್ಸ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 200 ಮಷೀನ್ಸ್ ಇದೆ. RR ನಗರಲ್ಲಿ ನಂದು ಡಿಸೈನರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿದೆ ಇವಾಗ. ಖಂಡಿತವಾಗಿ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಇನ್ನು ಕೂಡ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಾಯದ ತರುಣಿ 200 ಮಂದಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಾತರಾಗಿ
ಒಂದು ಮುಂಚೂಣಿಯ ಏನು ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅದು ಸಣ್ಣ ಸಾಧನೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ನಿಜಕ್ಕೊಂದು ಅಸಾಧಾರಣವಾದಂಥ ಸಾಧನೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಒಬ್ಬಳು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಮಾಡಿರುವಂಥ ಸಾಧನೆ ನಿಜಕ್ಕದು ಅಪೂರ್ವವಾದಂತೂ ಒಂದು ಅನನ್ಯವಾದ ಸಾಧನೆ. ಎಸ್, ಈ ಒಂದು ನಾನು ಏನು ಟೈಲರಿಂಗ್ ಇದಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆ ಒಂದು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ನಿಮಗೆ? ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಇದೆ. ಈಗ ತುಂಬಾ ಜನ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ, ಲೈಕ್ ತುಂಬಾ ಜನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಏನಂತ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಹೋಗಿ ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಆಯ್ತು, ಲೂಸ್ ಆಯ್ತು, ನಮ್ಗೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ನಾವು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದು ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸೇ ಬರಲ್ಲ. ಆತರ 500 ಮೆಂಬರ್ಸ್ನ ನಾನು ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ತಗೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ, ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಈ 500 ಮಂದಿಗೆ ತರಬೇತಿ ಕೊಟ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಯಾವ ರೀತಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಅನ್ನು ಹೋಗಿ ಭೇಟಿ ಮಾಡಬೇಕು, ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಯಾವ ರೀತಿಯ ಇದನ್ನು ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು. ಹೌದು ಸರ್, ಏನಂದ್ರೆ ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ದು ಏನಂತಂದ್ರೆ ಲೈಕ್ ಹೋದ್ರೆ ಈಗ ಹೆಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಕಸ್ಟಮರ್ ಹತ್ರ, ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ತರ ಇರ್ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಇದು ಮೇಡಮ್, ಈ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯಮದ ಜೊತೆಗೇನೆ ಒಂದಷ್ಟು NGO ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಒಂದಷ್ಟು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ತಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಂದು ಯುವ ಬಲ ಜಾಗೃತಿ ಪರಿಷತ್ ಅಂತ ಯೂತ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೇನೆ ನಂದು ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಡಿಸೈನರ್ ಸ್ಟುಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇನ್ಕಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದ್ರಲ್ಲಿ 30% ನಾನು ಸೋಷಲ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾನು ಎಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾವು ಮುಂದೆ ಬಂದಿದೀವಿ, ಅದೇ ತರ ನಾವು ಒಂದು 4 ಜನ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಲೈಕ್ ಹುಡುಗಿರಿಗೆಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಫ್ರೀ ಆಗಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದನ್ನು. 30% ಹೆಂಗೂ ನಾವು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಏನೋ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 30% ಅದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನ ಸೋಷಲ್ ವರ್ಕ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಒಂದು ಉದಾರವಾದಂತ ಮನಸ್ಸು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಕೆರೆಯ ನೀರನ್ನು ಕೆರೆಗೆ ಚೆಲ್ಲುವ ಅಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲೊಂದು ಬಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಉದಾತ್ತವಾದಂತ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ. ಆ ಕಲ್ಪನೆಗೆ ಒಂದು ಸಾಕಾರ ಮೂರ್ತಿಯಾಗಿ ತಾವು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ಈಗ ಸಮಾಜಮುಖಿಯಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ತಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಮೇಡಮ್? ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಒಂದು 21 ಜನ ಎಲ್ಲ ಯೂತ್ಸೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಜಾಬ್ ಫೇರ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಇದು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಹೆಲ್ತ್ ಕ್ಯಾಂಪ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಾವ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್, ಈಗ ಕರೋನಾಕ್ಕಿಂತ ಬಿಫೋರ್ ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಷೇತ್ರ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಗೌರಿಬಿದನೂರ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವೆ ಏನಂತ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಯೂತ್ಸ್ ಎಷ್ಟೊಂದ್ ಜನಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ, ಸೊ ಯಾಕೆ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಯ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಲಾ ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಓದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರೆಲ್ಲ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ. ಅದು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ತಪ್ಪಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಹೆಂಗ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಯಾವ ಕಂಪನಿಗೆ ನಾವು ಅಪ್ರೋಚ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೆಂಗೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇನು ನಾಲೆಜೇ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ. ಕೇಳಿದಾಗ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಭಯ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಎಲ್ಲಿರಬೇಕು, ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ಗೆ ಹೋದ್ರೇನೆ ನಮ್ಗೆ 2,000 ಖರ್ಚು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ, ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಮನೆ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಯೂತ್ಸ್ ತುಂಬಾನೇ ಬೇಜಾರಾಗೋಯ್ತು, ಏನಪ್ಪ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದಿ ಈ ಥರ ಮನೆಯಲ್ಲ ಇದಾರಲ್ಲ ಇವರು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಫೇರ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 5,000 ಜನದಲ್ಲಿ ಒಂದು 700 ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ಸಿದ್ವಿ ಗೌರಿಬಿದನೂರಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಸಡನ್ ಆಗಿ ಬ್ಯಾಡ್ ಅದು ಕರೋನಾ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು, ಕೋವಿಡ್, ಅದರಿಂದ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಮತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ರೀತಿಯ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಮೇಳಗಳ ಮೂಲಕ ತಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಈ ಒಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಏನಿದೆ, ಒಂದಷ್ಟು ಜನರ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೊಸ ಬೆಳಕನ್ನು, ಒಂದು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಿಕೊಡುವಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ತಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ ಅಂತ. ಬೇರೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾವು ತಮ್ಮ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ವಿಸ್ತರಣೆ ಮಾಡುವುದಾದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ, ಹೇಗೆ? ಸರ್, ಎಲ್ಲಾ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೂ ನಾವು ಇದೇ ತರ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. ಯಾರಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಬಂದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ, ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಅಟೆಂಡ್ ಆಗಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಇದು ಜಾಬ್ ಫೇರ್ ತರ ಮಾಡಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡೋ ತರ ನಾವು ಇದು ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು 1000 ಕಂಪನೀಸ್ ಹತ್ರ ಟೈ ಅಪ್ ಆಗಿದ್ದೀವಿ ಸರ್. ಆ ತರ ಇದು ಮೇಡಮ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಯೂತ್ ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ, ಹೌದು, ಕೆಲಸನೇ ಸಿಗೋಲ್ಲ, ಕೆಲಸನೇ ಇಲ್ಲ.
ಏನ್ ಹೇಳ್ತೀರಿ ತಾವು? ಸುಮಾರು ಜನ ಯೂತ್ಸ್ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರು ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ಕಿಂತ ನಾವೇ ಕೆಲ್ಸನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ್ವಿ. ಈಗ ಏನು ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಇರುತ್ತೆ ಊರಲ್ಲೇ, ನಿಮ್ಮ ಊರಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ಅದೇನೋ ಹಾಳಾಗಿರುತ್ತೆ, ನೀವೇ ಕಲ್ತ್ಬಿಟ್ಟು ನೀವೇ ಸರಿ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಂದು ನೀವೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಜಾಬ್ನ. ಆಮೇಲೆ ಮೊಬೈಲ್ಸ್ ಇದೆ, ಇವಾಗ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಮೊಬೈಲ್ ಇದ್ದೇ ಇದೆ. ಅದೇನೋ ಹಾಳಾಯ್ತು, ಅವ್ರಿಗೆ ಒಬ್ರೊಬ್ರಿಗೆ ಏನಾಗಿದ್ರೆ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಬರಲ್ಲ, ನೀವೇ ಅದನ್ನ ರಿಚಾರ್ಜ್ ಮನೇಲೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ನಾವು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಬೋರ್ವೆಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಹಳ್ಳಿ ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನೀವೇ ರಿಪೇರಿ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೀವು ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ನಾವೇ ಕೆಲಸನ ಹೇಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಯೂತ್ಸ್ಗೆ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಆ ಥರ ಒಂದು ಯೂತ್ ಪ್ಲಾನ್ ಆ ಥರ ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಸರ್. ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಬಾರಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಹೌದು ಸರ್. ಮೇಡಮ್, ಒಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಜಿಲ್ಲೆಯಿಂದ ಬಂದಂತವರು ಇವತ್ತು ಈ ಮಹಾನಗರದಲ್ಲಿ ತಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು, ಉದ್ದಿಮೆ, ಆಮೇಲೆ ಉದ್ಯೋಗ ಸೃಷ್ಟಿ, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ನೀವು ಆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದಿಂದ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಾಧನೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯ್ತು? ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಂಗೆ ಅದೇ ಸರ್, ನನ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಾನೇ ಇನ್ಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಅಂತ ಅನ್ಸ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನಂಗೆ. ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಂದ್ವಿ. ನಾವು ನನ್ನ ಡ್ಯಾಡಿನ ನಾನು ನೋಡ್ಲೇ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪನ ನಾನು ನೋಡೇ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ನಾವು 4 ಜನ ಹುಡುಗಿರು, ಅಕ್ಕ ಬಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಅವರು ನನಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಇದ್ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಿಂದ ನಾವು ಬಂದಿದ್ವಿ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇವತ್ತು ನಾವು ಇಷ್ಟು ಜನ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಇದೇ ತರ ನಾನೇ ಇಷ್ಟು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾರು ಹುಡುಗಿರು ಇದೇ ತರ ಬಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಯಾವ್ದಕ್ಕೂ ಹೆದರ್ಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದು ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಇದು ಇದೆ. ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಡಿಪ್ರೆಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ಇಲ್ಲಲ್ಲ, ನಾವೇ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ. ನಮ್ಗೊಂದು ಆತ್ಮ ಧೈರ್ಯ ಒಂದು ಇದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಾಗ್ಲಿ ಏನ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಮ್ಗೊಂದು, ಅಂದ್ರೆ ಬದುಕನ್ನು ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿ ತಗೊಂಡು. ಹೌದು, ಖಂಡಿತ ಸರ್, ಸವಾಲಾಗೆ ತಗೊಂಡ್ ಬಂದಿದೀವಿ. ಇಲ್ಲೆಷ್ಟ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಬಂದಿದೀವಿ. ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಮಾತಾಡಿದ್ರಿ, ಹೆಣ್ಮಕ್ಳ ಮಹಿಳಾ ಸಬಲೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ತುಂಬಾ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ, ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇವೆ. ಆದರೆ ನಿಜ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವಂತದ್ದು ಮತ್ತು ಆ ಹೆಣ್ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಸಬಲೀಕರಣ ಮಾಡುವಂತದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿರುವಂತ ಸವಾಲು ಏನಾದ್ರು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣುತ್ತಾ? ಸವಾಲು ತುಂಬಾ ಇದೆ ಸರ್. ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೇ ಧೈರ್ಯ ಇದ್ರು ನಾವು ಒಬ್ರೇ ಓಡಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾನೇ ಕಷ್ಟ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಸಮಾನತೆ ಇದೆ, ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಸಿಕ್ಕಿದ್ರು ಇವತ್ತು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಎಷ್ಟೋ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ನೋಡ್ತಾ. ಚಿಕ್ಕ ಒಂದು 4 ವರ್ಷ ಮಗುವಿಂದ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು 70 ವರ್ಷದವರೆಗೂ ಅತ್ಯಾಚಾರಗಳು ನಡೀತಾನೆ ಇದಾವೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ. ಎಷ್ಟೇ ಏನೇ ಹೋರಾಟಗಳು ಮಾಡಿದ್ರು ಅದು ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೆ ತುಂಬಾನೇ ಭಯ ಇದೆ, ಎಲ್ಲಾರು ಓಡಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೂ ಭಯ. ಈಗ ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ತಮ್ಮನ ಜೊತೆ ಹೋದ್ರು ಸಮಾಜ ಒಂಥರ ನೋಡುತ್ತೆ, ಅಪ್ಪನ ಜೊತೆ ಹೋದ್ರು ಒಂಥರ ನೋಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟ ಇದೆ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ. ಬಟ್ ಯಾರೇ ಏನೇ ಹೇಳಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಶ್ವಾಸ, ನಾವೊಂದು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ರೆ ಯಾರು ಏನಿಗೂ ಹೆದರೋ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮೇಡಮ್, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ಮಂದಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳಿರಬಹುದೇನೋ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ, ಒಂದು ಕಡೆ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ಮತ್ತು ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಈ ಮಹಾನಗರವನ್ನೇ ಆಯ್ದುಕೊಂಡಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೋ ಮುಂದೆ ರಾಜಕೀಯದ ಆಸಕ್ತಿ ಅಥವಾ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಸೇರಬೇಕು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಕನಸು ಏನಾದ್ರು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಾ? ಸುಮಾರು ಜನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ, ನಿಮ್ಮಂಥವ್ರು ಬರಬೇಕು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ, ಬಂದರೆ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲ 4 ಜನ ಇನ್ನೂ ನೀವು ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಜನ ನೀವು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದು ರಾಜಕೀಯ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ, ರಾಜಕಾರಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ತುಂಬಾ ಬದ್ಧತೆಯಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ. ಇಲ್ಲ, ಆ ತರ ಅಂತ ನಂಗೇನು ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಹೆಂಗ ಅದನ್ನ ಯೂಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಚಾನ್ಸ್ ಸಿಕ್ಕದಾಗ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನಾವು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀವಿ, ಏನಪ್ಪ ಇಂಥವ್ರು ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ, ಇಂಥವ್ರು ಬಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೇದು, ಇಂಥವ್ರು ನಾವೇ ವೋಟರ್ಸ್ನ ನಾವು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವ್ರನ್ನ ನಾವೇ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇವತ್ತು ಏನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆನ ನಾವೇ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿನ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿನ ನಾವೇ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಮ್ಮ MLA ಆಗಲಿ, MP ಆಗಲಿ, MLCಗಳಾಗಲಿ, ಯಾರಿಗಾಗಲಿ ನಾವು ವೋಟ್ ಮಾಡೋರು ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾರಿಗೆ ವೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಇವತ್ತು ಯುವಕರ ಮಧ್ಯೆ ಒಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದೆ, ರಾಜಕಾರಣ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತುಂಬ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಅನ್ನೋದು ಇಲ್ಲ, ತುಂಬ ಬದಲಾಗಬೇಕು, ನಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಸನ್ನಿವೇಶ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಬದಲಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಬದಲಾಗ್ಬೇಕು, ಖಂಡಿತ ಬದಲಾಗಬೇಕು. ಈಗ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮುಂಚೆ ತರ ಏನು ಈಗ ಇಲ್ಲ, ಈಗ ತುಂಬಾ ಬದಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ರಾಜಕೀಯ ಎಲ್ಲ. ಈಗ ಅಷ್ಟೊಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಇದು ಮೇಡಮ್,
ಒಂದು ವೇಳೆ ತಾವು ರಾಜಕೀಯಕ್ಕೆ ಬರುವುದೇ ಆದರೆ ಸಪೋಸ್ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾನೋ ಅಥವಾ ಬೆಂಗಳೂರನ್ನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ತೀರಾ? ನಾನು ಗುಲ್ಬರ್ಗನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸರ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ತುಂಬ ಇನ್ನೂ ಹಿಂದುಳಿದಿದ್ದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕನ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಹಿಂದುಳಿದಿಲ್ಲ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ನಾನು ಗುಲ್ಬರ್ಗನೇ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ಬೇಕಂತ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಇವತ್ತಿಗೆ ಕೂಡ ಏನು ಹೈದರಾಬಾದ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗ ಅದು ಇನ್ನೂ ತುಂಬಾ ಹಿಂದುಳಿದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾಗ ಅಂತ ನಾವು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗಬೇಕು. ಆ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಕನಸುಗಳು ಇರುವಂತದ್ದು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಚಿಂತನೆನೆ ಮೇಡಮ್. ನಾನು ಸಿನಿಮಾದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಉದ್ಯಮ ಇದೆ ಒಂದು ಕಡೆ, ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಇದೆ, ಸಿನಿಮಾ ಇದೆ. ಸಿನಿಮಾದ ಬಗ್ಗೆ ತಾವು ತಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ, ಅನಿಸಿಕೆ ಮತ್ತು ಅನುಭವಗಳನ್ನು. ಸಿನಿಮಾ ಅಂದರೆ ಇದೆ ಸರ್, ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು. 2 ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ಸಂಯುಕ್ತ 2 ಅಂತ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಲ್ನಾಡ್ ಮಲ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಅರಗಿಣಿ ಅಂತ ಸೀರಿಯಲ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ಯಾರಿ ಆ್ಯಡ್ಸು, ಆಮೇಲೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಪ್ಯಾರಾಗನ್ ಆ್ಯಡ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ಮಾಡಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದೇನೋ ನನಗೆ ಅಷ್ಟು ಲೈಕ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಏನಂತಂದರೆ ಅದು ಅಲ್ಲೇ ಟೈಮ್ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ನಂಗೆ ಬೇರೆ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೂ ಆಗಲ್ಲ, ಅಲ್ಲೇ ಅದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಡ್ರಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಇದು ಸಿನಿಮಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸೀರಿಯಲ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಮದು ಪ್ಲಾನ್ ಅಥವಾ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್? ಹೇಗೆ? ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ರೇಕ್ ಇದೆ ಸರ್. ಅಂತ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ನನಗೆ ಸ್ಟೋರೀಸ್ ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಾನು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕಂತೂ ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದೇ ಸಮಾಜ ಸೇವೆದಲ್ಲೇ ತುಂಬ ಬ್ಯುಸಿ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಈಗ. ಆಮೇಲೆ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ಈಗ ಅನೇಕ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳು ಇದಾವೆ. ಹೌದು. ತಾವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಕ್ಷೇತ್ರ, ವಲಯ? ನನಗೆ ಯೂತ್ಸೇ ಸರ್ ಮೇನ್. ಅಂದರೆ ನಾವೇನಾದರೂ ಚೇಂಜಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇವತ್ತಂತಂದರೆ ಯೂತ್ಸಿಂದನೇ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ಮನ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ರೀಸೆಂಟಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತ ಕರ್ನಾಟಕ ಯುವಕರ ಅಭಿಯಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಏನಂತಂದರೆ ಈ ಕಾಲೇಜ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ನಾವು ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಒಂದು ಅಭಿಯಾನ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀವಿ. ಇದು ಸ್ಮೋಕ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಡ್ರಗ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಬಾರ್ದು, ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂಥೇಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಅವರು ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಗಿ ಒಂದು ಜಾಬ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋರ್ಗೂ ಆದರೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ. ಈಗ ಫುಲ್ ಅಂತೂ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗೋವರೆಗೂ ಆದ್ರೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಜಾಗೃತಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೀವಿ ಸರ್ ಇವಾಗ. ಹೌದು ಸರ್. ನೀವು ಹೇಳುವ ಈ ದುಶ್ಚಟಗಳು ಅದು ಕೇವಲ ಪೇಟೆ, ಪಟ್ಟಣ, ಮಹಾನಗರಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಹೋಬಳಿ, ಗ್ರಾಮ, ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲೂ ಇವತ್ತು ನಾವು ಮಕ್ಕಳು, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಮಾದಕ ವ್ಯಸನ ಅಥವಾ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಜಾಲಕ್ಕೆ ಬಿದ್ದಿರುವುದನ್ನು ನೋಡಿರುತ್ತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಈ ಮಾದಕ ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತ ಸಮಾಜವನ್ನು ಕಟ್ಟುವುದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಉಂಟ ಮೇಡಮ್? ಸುಲಭ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ, ಬಟ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಅದು ಒಂದು ಧೈರ್ಯ ಇದೆ ಸರ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ 1000 ಜನಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 100 ಜನ ಬದಲಾದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸಾಕು. ಅದ್ರಲ್ಲಿ 100 ಜನ ಬದಲಾದ್ರೆ 100 ಜನ ನೋಡಿ 1000 ಜನ ಬದಲಾಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಈಗ ಸುಮಾರು ಜನ ನಮಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಮೇಡಮ್ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿಂದ ನಾನು ಅದು ಹಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಹಿಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀನಿ ಈ ಗುಟ್ಕಾ ಅದೆಲ್ಲ ತಿಂತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಸುಮಾರು ಜನಗೆ ಯೂತ್ಸ್ಗೆಲ್ಲ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಅದ್ರ ಬದಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಆ್ಯಪಲ್ ತಿನ್ನಿ ಡೈಲಿ, ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೇದು ಅದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಈ ಥರ ಒಂದೊಂದು ಟಿಪ್ಸ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ. ಇದು ಖುಷಿ ಇದೆ. ನಾನು ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಬಹುಶಃ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಕಾಲೇಜ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಈ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಅನಿಸುವಂಥದ್ದು. ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ ಸರ್. ನಮ್ಮ ಹತ್ರನೂ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಬಂದು ಅವ್ರಿಗೆ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಏನೇನೋ ಕೆಟ್ಟ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಏನೇನಿದೆ ವ್ಯಸನ ಮುಕ್ತದಿಂದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವರು ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಇವಾಗ. ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಮಾತುಕತೆಯ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರುವಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಾಲ್ಯದ ಸ್ಕೂಲಿಂಗ್ ಡೇಸ್ನ ಯಾವುದಾದ್ರೊಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಮೆಮೊರಿಯನ್ನು ಅಥವಾ ತುಂಬ ಸವಾಲಾಗಿದ್ದಂಥ ಒಂದು ನೆನಪನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಬೋದಾ? ನನ್ನ ಬಾಲ್ಯದ ಮೆಮೊರಿ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಕಾಲೇಜ್ ಡೇಸಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಕಾಲೇಜ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಒಂದೇ ಒಂದು ನೋಟ್ಬುಕ್ ನನ್ನ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದು. ಒಂದಿನ ಬಂದಿದ್ರು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋರೆಲ್ಲ, ಬಂದಾಗ ನೋಡಿದಾಗ ಒಂದೇ ನೋಟ್ಬುಕ್ಕು, ಮಿಕ್ಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸು ಅದು ಇದು. ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಇವಳು ಫುಲ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ, ಒಂದು 35 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ತೊಗೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಅಂತ
ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು. ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ ಏನ್ರಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಈ ಥರ ಒಂದೇ ಬುಕ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಬ್ಯಾಗಲ್ಲಿ, ನೋಡಿದ್ರೆ ಏನು ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ಓದಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಹಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂತ. ನೋಡಿದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಬರ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೆ, ಎಲ್ಲ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ನ ನಾನು ಒಂದೇ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಮೇಲೆ ನಂದು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಡ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡು ನೋಡಿದ್ರು ಅವರು, ಟೆಸ್ಟ್ ಆಮೇಲೆ ವೀಕ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಟೆಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಅದರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಔಟ್ ಆಫ್ 20ಗೆ 19, 19.5, 20 ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೆ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ನಾನು. ಆ ಥರ ಹೇಳಿದಾಗ ಅವರು ಶಾಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ರು, ಏನು ಕಾಪಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಒಂದೇ ಬುಕ್ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬರ್ದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ದೆ. ತುಂಬ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟರು. ಸೊ ತುಂಬ ತರಲೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಆ ಥರ. ಬಟ್ ನೀವು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸಮಾಜ ಇವತ್ತು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಮೇಡಮ್, ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಇದು ನನ್ನ ಕೈಲೇ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ನನ್ನ ಜೊತೆ ಟೀಮ್ ಇದೆ, 21 ಜನ ನನ್ನ ಜೊತೆ ತುಂಬಾನೇ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನನ್ನ ಟೀಮ್ ಯುವ ಬಲ ಜಾಗೃತಿ ಪರಿಷತ್ ಎಲ್ಲ ಟೀಮ್ ಅವರೆಲ್ಲ ತುಂಬಾನೇ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಾವು ಇದನ್ನ ಕಟ್ಟಿದೀವಿ. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಬೆಳೆಸ್ಬೇಕಂತ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಆಸೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ದೆಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ನಂಗೆ ಬೇಕು ಎಲ್ಲಾರ್ದು. ಇದು ಅನೇಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆಗೆ ಬಂದಿರುವಂತದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುವಂತದ್ದು. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂತ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು ನನಗೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಂಪೇಗೌಡ ಅವಾರ್ಡ್ ಬಂತು ಕರ್ನಾಟಕ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಂದ. ಆಮೇಲೆ ಶ್ರೀಲಂಕಾದಲ್ಲಿ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯೂತ್ ಐಕಾನ್ ಅಂತ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು, ಒಂದು 16 ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ನನಗೆ ಬಂದಿದೆ ಸರ್. ಸಮಾಜ ಈ ಸಣ್ಣ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ ಅದು. ಹೌದು ಸರ್. ಖಂಡಿತ ಇನ್ನಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ ಪಥ ಮುಂದುವರಿಬೇಕು. ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಈ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಸಮಾಪನ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನೀವು ಯೂತ್ಗೆ, ಯುವಜನರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕೊಡಬಹುದಾದಂಥ ಒಂದು ಬಹುಮುಖ್ಯ ಸಂದೇಶ. ಇವತ್ತು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಯೂತ್ಸ್ ಎಲ್ಲ, ಮುಂಚೆ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವಾಗ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರು, ಯೂತ್ಸ್ ಮೇಲೆ, ನನ್ನ ಮಗ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ. ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ನಾನು ನೋಡ್ದಂಗೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನನ್ನ ತಂದೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಏಜ್ ಆಗಿದೆ, 20, 30 ಏಜ್ ಆದ್ರೂ ನನ್ನ ತಂದೆಯಿಂದನೇ ನಾನು ಬದುಕಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ತುಂಬ ಯೂತ್ಸ್ ಆ ಥರ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಇವಾಗ. ದಯವಿಟ್ಟು ಆ ಥರ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮನ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಅವರು ನಿಮ್ಗೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ನೀವೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನಾನು ಇಷ್ಟೊತ್ತರೆಗೂ ಹೇಳಿದೆ, ಈ ಥರ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವೇ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ನಾವೇ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಏನೋ ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡದಾಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ. ಆ ಥರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ನಾನು ಇಷ್ಟೇ, ಧೈರ್ಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸುಮಾರು ಜನಕ್ಕೆ ಏನೇನೋ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಇದೆ, ಆದರೆ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಹೋದ್ರೆ ಜನ ಏನಂತಾರೋ, ನನಗೆ ಅವ್ರೇನಂತಾರೋ ಇವ್ರೇನಂತಾರೋ, ಫಸ್ಟು ನಮ್ಮನ್ನ ಹೆಸಿಟೇಷನ್ನ ನಾವು ಆಚೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಧೈರ್ಯವಾಗಿ ಮುಂದೆ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಮಹಿಳೆಯರು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಮೇಡಮ್, ನಾನು ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಸಮಾಪನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನೀವು ಈ ವೇದಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಗೆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕು ಸಾಗಿ ಬಂದ ದಾರಿ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ, ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸು, ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೆರವಿಗೆ ನಿಂತವರು, ಸಹಕಾರ ಕೊಟ್ಟವರು, ಅವರಿಗೆ ನೀವು ಸ್ಮರಿಸಬಹುದು, ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು. ತಾವು ಯಾರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಮಾಧ್ಯಮದ ಮೂಲಕ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೀರಿ? ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಅಂತ, ಲಕ್ಕಿ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮಲ್ಲಿ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂಕಿತಾ. ಆಮೇಲೆ ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸು ಮೇನ್ ಅಂದರೆ, ನನಗೆ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ, ನನ್ನ ಅಕ್ಕ ಮತ್ತು ನನ್ನ ಭಾವ ತುಂಬಾ ನಂಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸರಿ ಓಕೆ ನೀನು ಮಾಡು, ನೀನು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ಗೆ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಕರೆದು ನನ್ನ ಒಂದು ಇಷ್ಟೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ಸಮಾಜ ಸೇವೆ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ ಕರೆದು ನೀವು ಈ ಚಾನಲ್ ಅವ್ರನ್ನ ನಂಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ನನ್ನ ಒಂದು ಕರೆದ್ಬಿಟ್ಟು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮಾಡಿರೋದಕ್ಕೆ. ನಿಮಗೂ ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮೇಡಮ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ. ಇವತ್ತಿನ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ, ಸಮಾಜಮುಖಿ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ, ಪ್ರಾಚಿ ಗೌಡ ಅವರ ಬದುಕು, ಅವರ ಸಾಧನೆ, ಅವರ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಅವರ ಕನಸುಗಳು, ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಅನೇಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಅವರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು. ನಾನು ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರ ಪರವಾಗಿ ಮೇಡಮ್ ನಿಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ತುಂಬ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ನಿಮಗೂ. ಸಮಾಜಮುಖಿ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಾಪನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಇವತ್ತಿನ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದಂಥ ಸಮಾಜ ಸೇವಕಿ, ಉದ್ಯಮಿ ಮತ್ತು ನಟಿ ಪ್ರಾಚಿ ಗೌಡ ಅವರಿಗೆ V4 ವಾಹಿನಿಯ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮೇಡಮ್, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.